پاکستان اور افغان طالبان جو ہے نا ان کے درمیان یہ جنگ بندی اسی طرح سے جاری رہتی ہے اور ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ صحیح سمجھیں. استنبول مذاکرات کی میں بات کری ہوں جس کے بعد پاکستان اور افغانستان کے طالبان کا مشترکہ اعلامیہ اب جاری کر دیا گیا ہے. یہ اعلامیہ ترک وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کر لیا. جی بالکل ایسا ہی ہے اور جنگ بندی کے نفاذ کے قواعد و ضوابط 6 نومبر سے استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں طے کیے جائیں گے. فریقین نے جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے نگرانی اور تصدیق کا ایک مشترکہ نظام تشکیل دینے پر بھی اتفاق کیا ہے جو کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں ذمہ دار فریق پر جرمانہ عائد کرنے کا اختیار رکھے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سلسلہ جو ہے یہ جنگ بندی کا یہ لانگ ٹرم چلے گا یا یہ شارٹ ٹرم ہے اور کتنے ٹائم تک چل سکتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بے نتیجہ مذاکرات جو ہے وہ ختم ہو رہے تھے. کل تک یہی خبریں تھیں, پھر رات کو دیر گئے یہ خبر سامنے آئی کہ یہ بریک تھرو ہو گیا اور مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ جرمانے والا معاملہ جو ہے کہ اگر کوئی بھی فریق خلاف ورزی کرے گا اس پر جرمانہ کیا جائے گا. اب یہ کتنا زیادہ پر اثر ہوتا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈیفنس اینالسٹ میجر ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا. جین صاحب تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سب سے پہلے تو کل یہ خبریں آ رہی تھی کہ مذاکرات کا یہ جو دور تھا یہ ناکام ہو گیا اینڈ دین رات گئے خبر آئی کہ نہیں جی دوبارہ سے ریزیوم ہوا ہے معاملہ اور افغان طالبان کچھ حد تک مان بھی گئے ہیں کہ وہ ریکنسیڈر کرتے ہیں جو بھی ان کی شرائط ہے. سب سے پہلے تو آپ کیا سوچ رہے ہیں ان سارے معاملات کو دیکھ کر, کس طرف ہی جا رہا معاملہ؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں یہ بڑے کریٹیکل ہیں جی. پاکستان افغانستان نیبرز ہیں اور بڑے پرانے پاکستان کی سپورٹ کے ساتھ ہی جو رشین انویژن تھی اس کو کاؤنٹر کیا گیا. پھر امریکن بھی جب انویژن تھی, جب ان کا 2021 کا معاہدہ ہوا تو پاکستان نے ایک اہم رول ادا کیا. تو پاکستان ایکچولی ہماری جو سٹیبلٹی ہے جی وہ افغانستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ہم امہ کی بھی بات کرتے ہیں, اسلامک کلچر سارا کچھ, وہ قربانیاں اپنی جگہ, لیکن میں اپنی نیشن کو بھی یہ کہوں گا اور خود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی یہ وارز لڑی ہیں, بہت قربانیاں دی ہیں. اب پاسٹ کے رونے کا فائدہ نہیں ہے جی. انفارچونیٹ بیڈ لک, اور سب سے بڑی بیڈ لک ہے افغانستان کے لوگوں کی جو مسنگ پیس ہے پوری گیمبٹ میں سے. ان کی جو ریپرزنٹیٹیوز وہاں پہ ابھی آئے ہوئے ہیں جس طریقے سے بھی آئے, چلڈرن آف کانفلکٹ وار کے بائی پروڈکٹ کی وجہ سے وہ پاور میں بیٹھے ہیں. دے آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دا پیپل آف افغانستان. انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ایک پراکسی کے طور پر اور ایک اکنامکس جو ریلیٹڈ ہے ود دی ٹیررزم وار اکانومی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے تو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو کسی اور کے لیے. تو اس میں نہ پاکستان ونر ہوگا نہ افغانستان ونر ہوگا. اس سچویشن میں دیر ول بی اے تھرڈ پارٹی جو ونر ہوگی اور وہ اپنا کام کر کے چلی جائے گی. رشینز آئے چلے گئے, امریکنز آئے چلے گئے, انڈینز انوالومنٹ بھی آپ دیکھیے گا ٹرانزیشنل ہے. وہ اپنا جو مسلمان نیو دلی میں اس کا تو ان کو خیال نہیں ہے. تو اچھا ان کا کوئی معاہدہ ہو جائے. بہرحال دونوں ساورن کنٹریز ہیں جیسے, بٹ اینی ویز یہ جو مذاکرات کی طرف ہم واپس آتے ہیں تو مذاکرات ہی اچھی بات ہے. ایٹ لیسٹ وی آر پٹنگ آور فٹ آن دا فرسٹ اسٹیپ. یہ ابھی آغاز ہے جی, ابھی میکنزم ڈسکس ہونا ہے بالکل ایسے ہی اس کو کیسے مینٹین رکھا جائے گا, کیسے اس کی ویریفیکیشن ہو. بٹ ایک چیز عائشہ اینڈ انم آئی مسٹ کلیئر ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ یہ ایک پاکستان یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اوپن اینڈڈ بس مذاکرات ہوگا پیس ڈیل سائن ہوگی. It is attached with the actions by the Afghanistan. They will now have to walk this talk. جس طرح باتیں نہیں ہوں گی اس کے اوپر ابھی عمل کرنا ہوگا. عمل کرنے کے لیے جو مشترکہ نظام ہے زاہد صاحب, مشترکہ نظام تشکیل دینے پر بھی اتفاق ہوا ہے اور یہ جو اس میں طے پایا ہے کہ خلاف ورزی اگر کوئی بھی فریق کرتا ہے تو پھر اس پر جرمانہ ہوگا. یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ فائن از ایکچولی ایک سمبولک ایک چیز انہوں نے دیکھا. یہ سمبولک مین کہ دین دے ول ہولڈ دی پارٹی اور دا کنٹری اور دا گروپ اور دا انڈیویجول ریسپانسبل فار اے پرٹیکولر ایکٹ. اب اس کا فائن دیکھیے اگر تو وہ انٹرنیشنل لاز میں آتا ہے تو انٹرنیشنل لاز سے ڈیل ہوگا. اپنا کوئی میکنزم سیٹ اپ ہوتا ہے دونوں کا. یہ ابھی 6 نومبر کو اس کی جو ایکچوئل انرجی کے اس کی آپریشنلائزیشن کے جو پروسیجرز ہیں وہ سامنے آئیں گے کہ یہ کیسے مانیٹر کیسے ہوگا, کون مانیٹرنگ میں ہوگا. آئی ایم شیور ترکیہ اور قطر کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں on the behalf of Pakistan. بالکل بھی انڈرسٹینڈ دیٹ. جیسا ہم بالکل انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں لیکن
बिल्कुल ठीक है, और आपने बिल्कुल सही फरमाया आगाज में कि वी आर द प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी, कि हम अपने जो पड़ोसी हैं उनको तब्दील तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म हमें बनाना ही पड़ेगा कि हम साथ साथ चल सकें, दोनों सस्टेन कर सकें, अमन के साथ रह सकें। और इस सिलसिले में पाकिस्तान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि भाई किसी भी मुल्क को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि उसकी मुल्क से हमारी सरजमीन के अंदर जो है ना किसी भी तरह की खराबी पैदा की जाए। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक मरतबा फिर से इसी चीज के ऊपर जोर दिया है। व्हाट डू यू थिंक कि ये वाला मामला जो है, स्पेशली अगर मैं अफगान रजीम की बात करूं जो इस वक्त अफगान तालिबान हैं, हम उन पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? अगर ये सीज फायर इस तरह से रहता भी है और हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाता है, हमारा कोई मुआहिदा हो भी जाता है, ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है इसको किस तरह से पार करेंगे हम? देखिए, ये इट इज अ टू वे ट्रैफिक। आपने बड़ी अच्छी बात की, जो ट्रस्ट की आपने बात की है ना, इंडिया ने अभी पिछले दिनों जी पानी को वेपनाइज करते हुए हमने देखा, वाटर को, वॉर के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट में। हमने फलस्तीन में फूड को वेपनाइज होते हुए देखा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्टेक्स्ट में दे हैव वेपनाइज द ट्रस्ट। और आयशा जी, जो ट्रस्ट वेपनाइज होता है, ये जो फॉल है, इट इज अ वेरी हार्ड फॉल। इसकी बड़ी तकलीफ होती है। मैं इसलिए तो अभी आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा कि आई एम ऑप्टिमिस्ट आदमी हूं जी। मैं पास्ट में लर्न तो जरूर करना चाहता हूं, और मैं अपने सब पाकिस्तानियों को भी ये कहता हूं कि आप लर्न जरूर करें, उसके बैगेज में दब न जाएं कि हमने ये किया, वो किया, हमने किया, उन्होंने नहीं माना, दे हैव नॉट रिस्पॉन्डेड, ये मेरा किरदार है, वो उनका किरदार है। अब मैं उनके किरदार और पर्सनैलिटी को तो चेंज नहीं कर सकता। जैसे इंडियंस का कबिलियन अप्रोच है, उनकी ये जो कबिलियन अप्रोच है, दिस इज नो मोर अ टैक्टिस, दिस हैज बिकम देयर कैरेक्टर। अफगानिस्तान के भी, तालिबान का भी और इन लोगों का भी, अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे लोग भी हैं अफगानिस्तान में, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छी सोच के लोग हैं, स्ट्रेटेजिक फ्रेंड है, भाइयों से भी आगे हैं। लेकिन ये जो मुजाहिरा कर रहे हैं ना, जब स्टेट टू स्टेट बिजनेस होता है, फिर दुनिया इस करैक्टर को नेशन का करैक्टर बना के उसके साथ डील करती है। हम उनके दिलों में तो घुस नहीं सकते कि अंदर क्या है। हम तो वही बात करेंगे कि उनके हाथ और जबान से पाकिस्तान और पाकिस्तानी महफूज नहीं है। दिस इज रियलिटी। तो रियलिज्म पे बेस करके I'm just trying to understand, माजी करीब में अगर हम देखें, पिछले दौरे हुकूमत के अंदर जब पीटीआई की हुकूमत थी, हमें कुछ अच्छे अपने मामलात और अपने अच्छे ताल्लुकात नजर भी आए। ऐसा क्या हुआ है, व्हाट चेंज्ड, कि अफगान तालिबान जो हैं खास तौर पर, या फिर वहां पर जो भी दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो किसी तीसरे फरीक के लिए मर्सनरीज फॉर हायर बन चुके हैं? ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या तब्दीली आई है? तो ये आई डोंट नो कि कब ये इनके अच्छे तल्लुकात रहे, ये अंदर से इनके तल्लुकात ऐसे रहे, ये ट्रांजिशनल फायदे उठाते रहे। दे हैव नेवर बीन, अनफॉर्चुनेटली दे हैव नेवर बीन सिंसियर टू पाकिस्तान्स जेन्युइन एफर्ट्स। जो तब्दीली आई है वो तब्दीली नहीं आई है जी, तब्दीली नहीं है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है। दे वांट टू कीप देमसेल्व्स एसोसिएटेड विद द वॉर इकोनॉमी। ये जो टेररिज्म के साथ जो पैसा इन्वॉल्व है ना, पहले रशियंस थे, वॉर थी, डॉलर्स आ रहे थे, मुजाहिदीन लड़ रहे, फिर अमेरिकन आ गए, यहाँ पे 2700-2800 के करीब सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स, पैसा आया, वो पैसा इसी वॉर में यूज हो रहा था, इनके पास पहुंच रहा था डॉलर्स। फिर अमेरिका 40 to 47 मिलियन डॉलर पर वीक आपको पे कर रहा था, अभी मुआहदे के बाद 2021 के दोहा के बाद। अब वो 90 मिलियन के करीब है। अब वो जो कम हो रहे हैं, तो एक प्रॉक्सी स्पॉन्सर बैग्स फुल जंप कर गया इंडिया बीच में, उसने कहा जी मैं आ गया हूँ मार्केट में, आप मुझे बताएं क्या क्या फैसिलिटीज। तो ये एक मार्केट बन चुकी है, एक इकोनॉमी बन चुकी है टेररिज्म रिलेटेड। तो ये उसी के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं। दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग the aspirations of the people of Afghanistan। बिल्कुल आयशा और ना, हमें समझने की जरूरत ये है कि अफगानिस्तान की आवाम जो है ना, वो रिप्रेजेंट ही नहीं हो रही है इस वक्त, उनकी तो बात ही कोई नहीं कर रहा। मैं आपसे जायद यही जानना चाह रही थी कि अफगानिस्तान की आवाम बेसिकली क्या चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने भी और अफगानिस्तान के लोगों ने भी दहशतगर्दी को बहुत लंबे अरसे तक सहा है। अफगानिस्तान ने भी बहुत ज्यादा सफर किया। मैं आम आवाम की बात कर रही हूँ। तो जो अफगान रजीम का इस वक्त जो रवैया है, फिर पाकिस्तान के साथ जिस तरह वो ताल्लुकात को लेकर चल रहे हैं, आपको लगता है कि अफगान अवाम ये नहीं चाहते जिस तरह से गवर्नमेंट चलाई जा रही है वहां पर? डेफिनेटली देयर आर सीरियस थिंकिंग्स। वो क्यों चाहेंगे? 2.5 मिलियन बच्चियां आपकी तरह की स्कूलों से बाहर हैं। 1.4 को जबरदस्ती 1.4 मिलियन बच्चियों को जबरदस्ती स्कूलों से बाहर ले गए, वो अपने घरों से बाहर नहीं आ सकती। अफगानिस्तान की अगर आप पास्ट में चले जाए तो बड़ी वाइब्रेंट और ये मॉडर्न सोसाइटी थी। काबुल वाज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज। मैं ये नहीं कहता, वो उनका इंटरनल मामला है, मैं उस पर बातचीत नहीं करना चाहता, बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है।
दुनिया का इंटरनेशनल प्रेस वहां पे नहीं जा सकता। मैं इंटरनेट से ताल्लुकात के कॉन्टेक्स्ट में जानना चाह रही हूँ सर। एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, आपको याद होगा 2021 में जब ये बैकग्राउंड खाली कर रहे थे अमेरिकन, तो उनका एक C-17 जहाज उड़ रहा था जिसके टायर के साथ एक यंग बच्चा, जकी नाम था जी उसका, वो लटक गया। ही वाज अ फुटबॉलर और वो गिर के मर गया। उस व्हील जब वो क्लोज होता है, स्टो आउट होने की उसने कोशिश की कि मैं अमेरिका भाग जाऊंगा। तो वो इसलिए अफगानिस्तान, उसका भाई कहता है कि वो फुटबॉल खेलना चाहता था। उसको जब तालिबान की हुकूमत आई तो उसको खौफ हो गया कि मैं तो शॉर्ट्स पहन के खेल नहीं सकूंगा, तो मेरा मुस्तकबिल किधर चला जाएगा। तो वो उसने अपनी जान दे दी। पता नहीं कितने बच्चे इस अफगानिस्तान की तालिबान की पॉलिसी के जहाज के टायर के साथ लटके हुए हैं जिनको मुस्तकबिल का पता नहीं। अदर डे आई मेट अ अफगान स्टूडेंट इन नस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ इस्लामाबाद में जी। तो मैंने उससे जब पूछा कि बेटा क्या, तो उससे जब मैंने डिस्कशन की तो क्रक्स यही था कि was uncertain about his future। पाकिस्तान उसका मुल्क नहीं है, वो थैंकफुल तो था, बट उसके बावजूद जनरल साहब एक और चीज जो हम नोट करते हैं या जो हम देखते हैं खास तौर पर टीवी पर, सोशल मीडिया के ऊपर, फिर भी एक एंटी पाकिस्तान जो सेंटिमेंट है ना वो जरूर पाया जाता है। हम किसी भी अफगान की बात कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, वी आर आउट ऑफ टाइम। अगर आप 10 to 15 सेकंड्स में कंक्लूड कर दें, आप क्या कहना चाहते हैं? उसकी वजह ये जो आपने सवाल किया, उसकी वजह ये है कि पहले नॉर्दर्न अलायंस वगैरह को जब अमेरिकन गए तो ये बताते रहे और बाकी लोगों की, जी ये जो तालिबान आपके सर पे मुसल्लत हुए इसकी वजह पाकिस्तान है। तालिबान इसलिए नाराज है कि जी हमने अमेरिका को सपोर्ट किया है और तो वो भी नाराज हो जाते हैं। तो एक ओवरऑल नफरत, फिर वहां पे घुटन इतनी है कि गवर्नमेंट अपना जवाब देने के बजाय, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के बजाय वो इल्जाम उठाते हैं इंडिया की तरफ और पाकिस्तान पे डाल देते हैं। तो ये उनका एक अप्रोच हो गई है टू फंक्शन इन अफगानिस्तान, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। पॉपुलर गवर्नमेंट किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से तो आई नहीं है। फिर जब अकाउंटेबिलिटी ना हो तो कोई भी मुआशरा चल ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि जुल्म के साथ चल सकता है मुआशरा, इंसाफ के बगैर तो बिल्कुल ही नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया।